рӯзгоратон ободу осуда бошад. бинандаҳои азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти суғд, ин лаҳза суҳбати тозаамонро аз силсилаи барномаҳои паём раҳнамо бахшида ба паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 16 декабри соли равони 2025 идома медиҳем. дар суҳбати инсоатаи мо иштирок доранд Қодирзода Абдураҳмон, доктори илмҳои иқтисод, профессор, директори Институти рушди илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Мелс Нуров, омӯзгори муассисаи давлатии Мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Бустон, аълочаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед ба суҳбати ин соатаи мо дар телевизиони вилояти суғд. мехостам суҳбатро бо устод Қодирзода Абдураҳмон оғоз кунем. дар мавриди яке аз нуктаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба пешрафти босуръати технологияи рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир аст. ман мехостам шумо мафҳумҳои технологияи рақамӣ ва иқтисодиёти рақамиро шарҳ медодед. чаро имрӯз иқтисодиёт ва умуман ҳама соҳаҳо рӯ оварданд ба технологияи рақамӣ? зарурияти чунин эҳтиёҷот дар чист? ин лаҳза мехостам аз паёми асосгузору сулҳ вақтити миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2018 ёдрас шавам, зеро бори аввал мафҳуми иқтисоди рақамӣ дар ҳамин паём ёдрас шуда буд ва зиёда аз он ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд ки дар соли 19 консепсияи иқтисоди рақамии ҷумҳурии Тоҷикистон коркард карда шавад ва он дар муҳлати пешбинишуда коркард шуда соли 2019 моҳи декабр бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуд. консепсияи иқтисоди рақамӣ ин як барномаи мукаммал барои ҷорӣ кардани иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. ман гуфтанӣ ҳастам ки умуман мафҳуми рақамикунонӣ, иқтисоди рақамӣ ин нисбатан кӯҳнатар аст. ин баробари кашф кардани компютер, кашф кардани мошинҳои электронии суббарор мебошад. вақто ки мошини суббарори электронӣ кашф карда шуд, барои ворид кардан, барои истифода бурдани он, барои ҳал кардани масъалаҳои иқтисодӣ намуди воридкунӣ зарур аст ки зеро он воситаи муоширати мо ки ҳаст бо компютер ин хел имконият нест. бинобар ҳамин ишорагузории маълумотҳое ки бояд ворид карда шаванд пеш омад. бинобар ҳамин системаи ҳисобии дуӣ коркард карда шуд. дар он ҷо танҳо ду рақам ҳаст, 0 ва 1, аз ду рақам иборат. вай пайдарпаи то 256 пайдарпаи ин рақамҳо ба он имконият метиҳанд ки ҳама ҳарфҳо, ҳама ишораҳо, ҳама ишораҳои амалиётҳои арифметикии математикии дигар бо ин пайдарпаи рақамҳо ишора карда шаванд. барои чӣ ду рақам? барои он ки агар мо якро ҳамчун будани шиддати барқӣ қабул намоем ва 0ро ҳамчун набудани барқ, ин ба намуди импулси электронӣ мегардад. пайдарпаи рақамҳо намуди импулси электронӣ, яъне ин имкон медиҳад ки ҳамаи маълумот ворид карда шавад, нисбати онҳо дар компютер амалиётҳо гузаронда шаванд ва ба ҳамин намуд ба истифода пешкаш карда мешавад. аз ҳамун замон рақамикунонӣ ҷой дорад. акун иқтисоди рақамӣ ин яъне ки вақто ки дар компютер ҳал кардани масъалаҳои иқтисодиро ба роҳ монданд. тасаввур кунед, агар коркарди компютер солҳои 46 оғоз шуда бошад, аммо вақто ки вай ба таври умум
استحصال کرده شد این اول سالهای 60 آخر سالهای 50 از همون وقت گفتم ممکن اقتصاد رقمی همچون مفهوم جای داره تاریخش هم از هم برمی آید و تا امروز آن وسعت یافته ایستاده است. من حاضر ما در مرحله چهارم ترقیات اقتصادی رقمی قرار داریم و منفعت نوکی تطبیق اقتصاد رقمی را در ساحه‌های خواجگی خلق در اقتصادیات در دیگر ساحه‌ها جناب عالی در مثال ساحه برق آوردن زیرا که خیلی که ذکر داشتن 30-40% اهالی سر وقت پول استفاده برق را پرداخت نمی کردن. در این جاده هم با صرف نوکی هم بسیار کاهش یافته بود. از همین نقطه نظر پس از وارد کردن بیلینگ رقمی در ساحه انرژتیک یعنی استفاده برای برق بسیار یک به نتیجه خوب آورده رسوند. تنها در 5 شهر تاجیکستان امروز وارد کرده شده است. تنها در مثال شهر دوشنبه نشان داد که این 100% اهالی پول پرداخت کردن و تلفات آن از 20% تا 13% در 11 سال 2025 کاهش یافت و زیاده از آن در یک ماه آخر آن تا 5% پس فراورده شد. این من فکر میکنم بسیار نشان دهنده خوب برای پیشکش کردن منفعت نوکی جاری کردن این تکنولوژی رقمی می باشد. بله، یعنی جاریش تکنولوژی رقمی از جمله در ساحه برق صد راهی تلفات نیروی برق گردیده است. همین اقتباس را از پیام سرور دولت محترم امام علی رحمان من میخواستم که اینجا به سمع بینندگان رسانم. استاد در پیام تاکید شد که در سالهای گذشته یعنی تا جاری نمودن تکنولوژی معاصر حساب و پرداخت نیروی برق نظام رقمی بیلینگی در حسابات شبکه‌های برق 30-40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کردند و خیلی که البته شما گفتید در مثال 5 شهر و ناحیه‌های مملکت البته پرداخت به 100% رسیده است. خلاصه کردن ممکن است که امروز نه تنها ساحه برق اما همه ساحه‌ها احتیاج به تکنولوژی رقمی را دارند. با نظر داشت پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانیت‌های ذهنی صنعی عموما در جهان معاصر در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با خدمات علاقه سپارش داده شد که جهت عملی سازی اقدامات سازنده در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون اینچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژی کشور لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان را برای سالهای تا 2040 تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. بسیار خوب. باز برای همین منفعت نوکی جاری کرده این تکنولوژی گفتنی هستم که خیلی که شما اینجا یادرس شدید اگنتی تکنولوژی رقمی و اینواسیون پس از تاسیس دادن بسیار این کارها جانب کرده شد. حاضر اکثر لایحه ها به واسطه با راهبری همانها عملی گشت ایستاده است. از جمله در این جاده کارکرد کردن پورتال یگانه خدمت رسانی حکومتی و جاری کردن حکومت الکترونی. من برای اون درست شده ایستادم که من حکومت بریتانیا صرف نوکی چنین خدمت رسانی رو حساب کرده چنین رقم ها میارن. از جمله نسبت به روی دو شخص در وقت معاشرت نسبت خدمت رسانی استفاده بردن از این تکنولوژی 50 مراتب ارزان هست یا خود از استفاده بردن تلفن 20 مراتب از استفاده بردن پست 30 مراتب ارزان می باشد. یعنی ببینید که تا کدام اندازه این صرفناک است و جالب دقت و جاری کردن اون ضرورت پیش آمده است. در جمهوری ما هم استاد سالهای نزدیک پرداخت خدمت رسانی های گوناگون خدمت رسانی های دولتی با طریق الکترونی براه مانده شد که این هم در زمینه تطبیق تکنولوژی رقمی می باشد و بینید که چقدر برای شهروندان آسانی را
به میان آورده است. شما به بانک نمی روید، شما به همون اداره که از آنجا باید معلومات رو آیدی داشتنی قرض یا نداشتنی قرض دسترس کنید، شما می توانید همه اینها رو از جای کار بیرون نرفته با صرفه وقت معین کنید و پرداخت کنید. این هم نتیجه الکی رشد تکنولوژی رقمی در جمهوری ما می باشد. در این وابستگی میخواستم از جاری کردن خدمت رسانی حکومت الکترونی یادرس شوم، زیرا که این مسئله پیش گذاشته شده بود اما امروز به واسطه به عمل تطبیق شده ایستاده است. در نوبت اول کارکرد پورتال یگانه خدمت رسانی الکترونی کارکرد شده است و امروز یک قسمی آن در استفاده قرار دارد. حاضر تهیه‌گران از آن نگاه دارند و سنجش دارند و پیش بینی شده است که در آینده سال به سال نامگوی خدمت رسانی که به این اصول پیشکش کرده می شود زیاد می شود. به واسطه خود همین پورتال هم با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 ایولی سال 2025 درباره پیشنهاد خدمت رسانی به طور الکترونی تهیه و به استفاده سپرده شده است و این کار دوام دارد. زیاده از آن بسیار یک دیگر حجت مهم وابسته به این از 3 نوامبر قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تاب رسیده است تحت رقم 597. در اینجا تصنیفات خدمت رسانی حکومتی آورده شده است و 927 نامگوی رو در بر میگیرد. این برای چه؟ برای اینکه این به طور استانداردی گردانده شده است، نه اون که هر یک مقامات تواند خدمت رسانی خود را پیشکش کند به طوری که لازم میشه. نه، این استانداردی دولتی است، استانداردی یگانه دولتی است. همچه استاندارد اکنون با این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است، پیشکش کرده شده است. در آنجا نه تنها نامگوی خدمت رسانی از طرفی کی پیشکش کرده می شود، با کدام نمود دیگر همش آورده شده است و این در همونجا سپارش شده است که هر سال نامگوی اون کدامش که به طور الکترونی پیشکش کرده می شود وارد کرده شده سر وقت به عمل جاری کرده شوند و همین خیلی هم هست. اکنون نسبت مفهوم اقتصادات رقمی گفتید، در این چیز هم بسیار مهم است، زیرا که من خیلی که اینجا گفتم مرحله 4 به قرار داریم. اینجا یک چی یادداشت شدن ضرور است که اقتصاد رقمی بار اول جهان جسمانی، جهان بیولوژی، تکنولوژی را در حدود یک سیستم متحد میکند. این پیش نبود. ما میگفتیم تکنولوژی علاوه استفاده برای علاوه و در یک جایی حاضر این همچون یک سیستم قبول شده است و بنابر همین هم وابسته از همین صرف نوکیش و منفعت نوکیش بسیار زیاد است. البته در دیگر ساحه‌های هم درباره جاری کردن تکنولوژی رقمی بسیار کارها عملی کرده شده ایستادن. از جمله اگر من امروز دانشگاه ها رو گرید، نه تنها جاری کردن فنهای اقتصاد رقمی وابسته به این در نقشه های تعلیمی به واسطه تاسیس دادن کافدره های دیگر ساختارهای دانشگاه، من فرض کردیم در دانشگاه دولتی خوجند کافدره ذهنی سونی و تلکمونیکاسیون تاسیس داده شده است، کافدره اقتصاد رقمی و منیجمنت تاسیس داده شده است. به واسطه کدامی که با این کارها شروع کردن مشغول هستند. زیاده از آن در دانشگاه لایحه دانشگاه رقمی کارکرد کرده شده است. برای چی؟ برای اون که یکی از طلبات-های فورم عمومی جهانی اقتصاد شناسا طلبات اقتصاد رقمی از آن عبارت که متخصص در محیط رقمی باید تربیت یابد، تشکل یابد. از همین سبب هم دانشگاه باید دانشگاه رقمی باشد و این لایحه پیشتر ترتیب داده شده بود. یک قسم کارها تا امروز انجام داده شدند و حالا نیز دوام دارد. من فکر میکنم حالا در پیش امروز خدمت رسانه‌ای که پیشکش کرده شده است به نمود تشکیل تحصیلات فاصله، پیشکش کردن موادهای تعلیمی به نمود فاصله دیگر در آینده من دکنت الکترونی و دیگر به نقشه گرفته شده است.
суҳбатамонро доир ба муҳтаво ва нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 16 декабри соли 2025 идома медиҳем. суҳбатро мехостам бо омӯзгори мактаби президентӣ барои хонандагони болиёқати шаҳри Бӯстон Мелс Нуров идома диҳем дар барнома. чӣ тавре ки дар паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид гардид, ҳукумати мамлакат маблағгузории соҳаҳои калидиро мунтазам зиёд менамояд ва ҳар сол ҳаҷми умумии он беш аз 21% хароҷоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. яъне ин нишонаи таваҷҷӯҳи доимии давлати ҳукумат ба соҳаи калидӣ, соҳаи маориф аст. хушбахтона дирӯз паёми навбатие ки садо дод дар дилу дидаи тамоми мардум ҷо гирифт. чун як паёми раҳнамо, чун як паёми ғамхорона барои мардум буд. хушбахтона пешвои маҳбуб ва муаззами миллат ки сиёсати хирадмандонаи худро аз маориф оғоз кардан ва худашон ки дар ҳамин паём дирӯз гуфтанд, ман маорифро аз рӯзҳои аввали ба саҳнаи сиёсат омадани худ дар мадди аввал гузошта будам ва ба ин то ба имрӯз чӣ қадар дар соҳаи маориф ғамхориҳо шуд дида истодаем. ҳамаи он дастоварду хизматҳо, ободкориву созандагиҳоро дида ҳамчун собиқадор мегӯям ки роҳе ки Тоҷикистон бо пешвои маҳбуб ва муаззами миллати худ тай кардааст, роҳи ба садсолаҳо ободкориву созандагӣ баробар аст. яке аз ин соҳаҳо соҳаи маориф аст. пояи давлат намонад бемаориф устувор. давлати пойдор хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. ва пешвои маҳбуб ва муаззами миллат дар баробари соҳаи маорифро гуфтан аввал таъкид карданд ки бибинед тамоми давлатҳои пешрафтаи имрӯза диққат доданд ба соҳаи илм, маориф ва дар ин соҳа чӣ қадар барои ҳама ҷиҳата пешрафт дар онҳо шуд. ман низ гуфтанд маорифро дар ин ҷода барои пешрафтани соҳаи маориф хизмат мекунам ки ҳотами мулки Сулаймон аст илм, ҷумла оламро нигаҳбон аст илм. вақте ки илму маориф ҳаст, вақте ки дониш ҳаст, маданият аст, маърифат аст, ҷомеаи мо ҳама вақт ба пеш мерад. хушбахтона дар заминаи ҳамаи ин ғамхориҳо пешвои маҳбуб ва муаззами миллат чӣ қадар сохтмонҳои муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ дар тамоми дуртарин кӯҳистонҳо ин қадар муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби соҳибкорон, аз ҳисоби давлат, мақомотҳои маҳаллӣ сохта шуда истодаанд. ва дар заминаи ин имрӯз баландбардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон, маърифати хонандагон, баланд бардоштани соҳаи илм дар тамоми соҳаҳои калидии имрӯзаи зиндагӣ, барпо кардани озмунҳои нав ба нав, яъне озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат. Тоҷикистон ватани азизи ман ва чӣ қадар озмунҳои фанниву озмунҳои дигар имрӯз рӯҳбаландӣ кардааст насли ҷавонро. чӣ қадар насли ҷавони имрӯза барои ана ҳамин иштироки фаъолона дар озмунҳо худро санҷида истод. бибинед нисбат ба солҳои пештара, солҳои имрӯза боз сафи иштирокдорону ин озмунҳо хеле ва хеле зиёд шуда истодааст ки ин барои пешрафти сатҳу зиндагии маърифати мардум хизмат мекунад. чун сухан дар мавриди афзоиши маблағгузорӣ ба соҳаи маориф рафт, дар паёми сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон зикр гардид ки дар соли 2026 яъне соли оянда аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст барои соҳаи маориф ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. дар баробари технологияи рақамӣ дар паёми сарвари давлат ҳамчунин ба инкишофу пешрафти зеҳни сунъӣ низ сухан рафт. мехостам устод
дар идомаи суҳбат шумо мафҳуми зеҳни сунъиро низ барои бинандагони барнома шаҳр медодед ва оё агар мо бигӯем ки зеҳни сунъӣ натиҷаи пешрафти технологияи рақамӣ аст, хато мекунем ё не? зеҳни сунъӣ ин қисми таркибии технологияи иқтисоди рақамӣ мебошад ва пеш аз ҳама мехостам дар ин ҷода ёдрас шавам, дар навбати аввал бо ташаббуси дигари кишвари мо қатномаи махсуси милали муттаҳид зери унвони нақши зеҳри сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул гардид. ин худ бисёр як мақоми баланд додан ба зарурияти татбиқи зеҳни сунъӣ мебошад. мафҳум аз чӣ иборат? ин он технологияҳое ки барои иҷро кардани он элементҳои ақлонӣ ҷой дошта бояд бошад. яъне чунин технологияҳои зеҳни сунъӣ номидаанд. мана агар имрӯз ба барномаҳои зеҳни сунъӣ матнро пешкаш кунед, вақо хулосабардорӣ карда метавонанд, яъне хулоси худро нисбати он пешкаш мекунанд. ё зиёда аз он метавонанд саволгузорӣ кунанд ё маълумотҳои заруриро ҷамъ карда хулосабардорӣ намоянд. мана фарз кардем вобаста аз он ки дар кадом сатҳи ҷорӣ карда шудааст. имрӯз ҳастанд таҷҳизотҳои истеҳсолӣ ки воситаҳои истеҳсолӣ ки дар таркиби онҳо зеҳни сунъӣ ҷой дорад. вай метавонад нисбати ҳолати худ маълумоти ҳаррӯзаро ҷамъ кунад ва онро хеле ки мегӯянд пешбинӣ кунад, яъне ба таври методҳои оморӣ коркар карда хулоса барорад ки сатҳи вай дар кадом ҳолат қарор дорад. агар фарсуда бошад, худаш хулоса қабул мекунад ки вай фарсуда аст, ягон таҷҳизоташ бояд иваз карда шавад ё пурра иваз карда шавад. яъне ҳолати худашро худ муайян карда чораҷӯӣ мекунад, чора пешниҳод мекунад сари вақта. аз ҳамин ҳисоб ҳам муҳлати истифодабари онҳо бисёр зиёд мегарданд, сифаташон нағз мешавад. бинобар ҳамин зеҳни сунъӣ дар ҳама сатҳҳо истифода бурда мешаванд. барои он ки мана фарз кардем шаҳри хушманд мегӯна, шаҳри зеҳнӣ ё хонаи зеҳнӣ. мана хонаи зеҳнӣ гирид барои идора кардани таҷҳизотҳои барқӣ, кадом вақт хомӯш шавад, кадом вақт гирён шавад, ё ҳарорат дар кадом мавқеъ қарор дода шуда бошад. фарз кардем аз ҳамин ҳарорати дохилӣ яхдон сар карда то дигар пурра онҳо метавонанд идора кунанд. умуман агар ин технология гиред, ин маҳсулоти чорум тараққиёти иқтисоди рақамӣ ба шумор рафта, системи автоматикунонда шудан ки кадоме ки мо 50-60 солҳо мегуфтем, бо ин ба таърих меравад. имрӯз ҷорӣ намудани иқтисоди сунъӣ имконият метиҳад ки на танҳо дар кадом сатҳ, балки дар кадом сатҳ ки набошад, барои ташкили системи на танҳо автоматикунонда шуда, балки системи худ такмилдиҳанда. ин бисёр фарқияти калон дорад. мо чӣ хеле ки автоматикунонӣ ин як, аммо худашро такмил додан, рӯз аз рӯз беҳтар кардан, рӯз аз рӯз пешрафт кардан, ин бисёр як имконияти хуб аст ки дорад. бинобар ҳамин ҳам марҳилаи нави тараққиёти иқтисоди рақамӣ ба шумор меравад. дигар ин ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки бо мақсади истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар раванди рушд доир ба таъсиси корпоратсияи миллии зеҳни сунъӣ, марказҳои минтақавии зеҳни сунъӣ, коркарди маълумоти сабз, дата центрҳо чораҷӯӣ кунанд. ин бисёр ба мавқеъ ва ҳаст ки бо дар оянда бевосита ба рушди зеҳни сунъӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мебинем ва дастгирӣ мекунем. дар паёми сарвари давлат устод
افزایشی شماره خوانندگان عموما در سطح جمهوری تحلیل کرده شد و ذکر گردید که طبق تحلیل ها در 25 سال آینده شماره خوانندگان در تاجیکستان به 4 میلیون نفر میرسد. در مثال مکتب پرزیدنتی شما چی گفتنی بده در این مورد؟ تشکر. در حقیقت درست قید کردید که همه ساله در تمام مؤسسه‌های تعلیمی صف طالب علمان، صف خوانندگان زیاد می شود. مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد همه ساله در این زیادشوی خوانندگان یعنی خوانندگان زیادی را قبول میکند. اگر با گذشته مکتب پرزیدنتی نظر افکنیم، وقتی که سال 2009 با اشتراک خودی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امامالله رحمان مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد گشوده شد، در همان سال الکی 860 نفر خوانندگان را این مکتب با آغوش خود از تمام شهر و نواحی و از تمام جمهوری از زمان با آغوش خود گرفت. این غمخواری رو بینید که پس اون که مثلا همین سال 2009 مکتب پرزیدنتی خوانندگان بالای قد را با آغوش خود گرفت و با تمام شرایط های بود و باشی تعلیمی اونها الکی به دستاوردهای بهترین در سالهای اول نائل شدند. این نتیجه دلخواه را دیده از تمام جمهوری به این مکتب توجهی تمام خوانندگان والدین آنها زیاد شد. همین چی رو به حساب گرفته راهبری معارف پروری دولتی ما باز سال 2012 در شفت همین مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد از تمام جمهوری یک خوابگاه عمومی با تمام شرایط‌های زندگی برپا کردند و این تمام خوانندگانی که از تمام شهر و نواحی دور کشور به مکتب میآیند برای آنها تمام شرایط مهیا کرده شد. انا در زمینه انا همین غمخوری ها امروز نیز سطح زیادشوی خوانندگان به نظر می رسد. امروز چند نفر خواننده دارد حالا مکتب پرزیدنتی در همین یک 5 ساله پیشتر رو گریم الکی در مکتب زیاد از 1000 نفر بودند و امروز من در سال همین خوانش روان یعنی خوانندگان مکتب پرزیدنتی به 1500 نفر رسیدند. برای همه آنها در مکتب تمام شرایط های بود و باشی تعلیم و آموزگارانی مثال پیش قدم صاحب تجربه و متخصصانی صاحب تجربه امروز به خوانندگان تعلیم میدن. همه حجره های فنی یعنی برای تعلیم برکر شده تمام واسطه‌های امروزه تعلیمی چنانکه که آموزگار محترم استاد گفتن در تمام صنف‌ها واسطه‌های عیانی تعلیم برای خوانندگان استفاده برده می شود و ان همین پیشرفت ها است که امروز تمام خوانندگان مکتب مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی در تمام آزمون ها فعالانه اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشته پرچم تاجیکستان عزیز را بلند برداشته ایستادند. استاد با شما در مورد پیشرفت تکنولوژی رقمی، اقتصادات رقمی و عموما ذهن صنعی وابستگی این مفهوم ها به یکدیگر، برنامه هایی که در این سمت قبول کرده شدن برای رشد این ساحه ها و نقشه های حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان صحبت کردیم. میخواستم عموما گوید که کاربری در این جاده و تیار کردن متخصصان ساحه امروز در کدام سطح قرار دارد؟ اگر در حدود دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفور رو گیریم، در اینجا بسیار وسیع کار برده شده ایستاده است. هر روز و هر ساعت من اختصاص های نو تاسیس داده شده استادن. من امسال در نقشه هست که قبول داوطلبان با اختصاص ذهنی صنعی اقتصاد رقمی پیش بینی شده است و در نقشه های تعلیم دیگر گونکنی ها هم جای دارند و جاری کردن خود اقتصاد رقمی به واسطه در
پروسس تعلیم در جریان تعلیم جای دارد. استفاده بردن از تکنولوژی‌های معاصر از جمله ذهن سنی، همواسطه‌های اقتصاد رقمی جای دارد و این کارها برده شده استادند. وقتی که 20 سالگی رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان کرده شد سالهای 2020 و 2040. در دانشگاه ما سال 2019 اینستیتوت رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق ترتیب داده شد و آن از جمله روی یکی اساسی آنها این اقتصاد رقمی، کارکرد اقتصاد رقمی، دانشگاه رقمی باشد. دیگرش حل مسئله های فوندامنتالی ریاضی می باشد. من فرض کردم یکی از مسئله های پیش آمده تعارف معلومات زیاد می شد، اما این معلومات باید دسترسی همه باشد به واسطه از آن که در جا نگاه داشته می شود در وقت ضروری هر یک آن قسمی ترکیبی یکدیگر در استفاده قرار داده باشد. برای دسترس شدن اینها در وقت زیاد شدن اندازه همون قدر نزدیک کنی فونکسیون متماتیکی باید اول حل متماتیکی ریاضی خود را یابند. در نوبت دوم برنامه ریزی می شد و اون در استفاده قرار داده می شد. بنابر همه یکی از دیگر رویه ها همین دیگر جاده های طبیعت شناسی هم کارهای رقمی کنانی در این دانشگاه امروز مورد تحقیق و خلاصه برداری قرار داده شده است. در پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مجموع با همه کارمندان ساحه بودجتی یک مژده نیک رسید، از جمله برای کارمندان ساحه معارف. از 1 سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و میانی عمومی 25%، دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف 20% زیاد کرده می شوند. در یک خودی همین 3 پیامی نوبتی پیشوای محبوب معظم ملت زینه به زینه معاش زیاد کرده شد و این ما رو وادار میکند که در نزد ما وظیفه میگذارد که ما معارفچیان دست روی سینه مونده با یک جان اخلاص و ارادت وطنداری برای تعلیم و تربیت نسل نورس برای در آینده در یک زینه بلند همچون از روی اصالت و رسالت وطنداری تیار نمودن خوانندگان سهم خود را گذاریم. این بود بیننده های عزیز و ارجمند صحبت نوبتی ما که با محتوا و نکته های پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از سنه 16 دکبر سال 2025 بخشیده شد. در صحبت این ساعته ما اشتراک داشتند قادرزاده عبدالرحمن دکتر علم‌های اقتصاد، پروفسور، دیرکتور انستیتوت رشد علم‌های طبیعت شناسی و دقیق دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف. میلس نوروف آموزگار مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای‌اوقات در شهر بوستون، علوچه معارف جمهوری تاجیکستان. برای اشتراکتان در برنامه این ساعته اظهار سپاس می‌نمایم. سلامت باشید. خیر بیننده های عزیز، تا صحبتی تازه در برنامه آینده پیام راهنما. صحتمند و سربلند و خوش باشید. تا دیدار.